Hello, dear students. Today we are going to move at next topic, that is known as the new marketing realities. What do you mean by new marketing realities? The marketing, the field of marketing, or the new concepts of marketing are changed. In an earlier period, a product has been produced by a producer and it is just selling to the seller. There is nothing out of that selling. That means simply an exchange. But nowadays, marketing has gone beyond just selling. It is moved from the national border to the international border. It has something in addition to selling. That means just as selling is just a part of marketing, but marketing is not. That means it is in addition to selling, it has something more. That means it is the satisfaction of customer and the creation of new customer, and they are intended to they are giving certain things to remain the existing customer, to hold the existing customer. Therefore, there are some new concepts that are developed developed during these days. They are known as new marketing realities. Okay. The new marketing realities are focused on even സിംഗിൾ നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സോപ്പ് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ചോയ്സ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ചോയ്സസ്. നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിന് പുറമെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് പുറമെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വെളിയിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വരെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബോർഡറിലേക്ക് മാറി. നാഷണൽ ബോർഡറിൽ നിന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി മാർക്കറ്റിങ്ങിന്. അതാണ് നമ്മൾ ന്യൂ മാർക്കറ്റിംഗ് റിയാലിറ്റീസിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? നോക്കാം. The new marketing realities involves there is a rapid change in information technology. Technological advancement have happened. മാർക്കറ്റിംഗ് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുന്നതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വി ക്യാൻ പർച്ചേസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ബൈ സിറ്റിംഗ് ഇൻ അവർ ഹോം 24/7 days. It is available. We can compare products with another products, price with another products price, etc. Due to information technology, we can have a complete awareness about different kinds of products that are available in the market, which is produced either in our country or from abroad. Its price, etc., its utility, its quality, its way of use, its review, etc. These are first emergence in new marketing field is the introduction of new information technology. Okay, the advancement of technology. Second one, globalization, deregulation, privatization, competition, convergence, consumer resistance, retail transformation. These are discussed in the remaining slides. Okay. First one, what do you mean by technology? First one, technology. Whereas the marketing technology as a mode or a medium which helps marketer to propagate his or her deliverable to the end user. ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഉൽപ്പാദകന് സാധനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ സാധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അയാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കാനുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ് ടെക്നോളജി, സാങ്കേതികവിദ്യ. അല്ലേ? TV, ന്യൂസ് പേപ്പർ, മാഗസിൻസ്, ഇപ്പം വെർച്വൽ മീഡിയാസ്, സോഷ്യൽ മീഡിയാസ്, ഇതൊക്കെ ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷനാണ്. The best outcome of bringing in technology has been innovation. അല്ലേ? ടെക്നോളജിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്കം എന്നുള്ളത് ഇന്നൊവേഷനാണ്, പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ്. അല്ലേ? പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടെക്നോളജി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡ്. ദ ടെക്നോളജി ഹാസ് ബീൻ ഡൈനാമിക് ത്രൂ ഔട്ട് റൈറ്റ് ഫ്രം ടെലിവിഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ടു ദി ഇൻ്റർനെറ്റ്. അല്ലെ, ഇപ്പോൾ പണ്ട് ടെലിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ways through which we can market our products. First reality, new reality നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോളജി. സെക്കൻഡ് വൺ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ? ഗ്ലോബലൈസേഷൻ മീൻസ് ദ വേൾഡ് കംസ് ടുഗദർ. ലോകം ഒരുമിക്കുന്നതിനാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഉള്ളത്. അതായത് വി ക്യാൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ ബോർഡേഴ്സ്. എല്ലാ ബോർഡറുകളും മാറ്റിക്കൊണ്ട് in respect of product, in respect of business, in respect of marketing, the world is considered to be a single market. That's a globalization. So globalization refers to the change in the world where we can moving away from self-contained companies to and towards more integrated global market. നമ്മൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരു ഉൽപാദകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ ഉപയോക്താക്കളെ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി മാർക്കറ്റഡ്. സിമിലർലി എ കൺസ്യൂമർ, they are living in a particular country, they are not looking to the domestic producer but also they are looking to the product from abroad. അല്ലേ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആള് നമ്മൾ പുറത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വെളിയിലുള്ള ആപ്പിൾ ഫോൺ വാങ്ങുന്നത്, ദാറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആപ്പിൾ കമ്പനി, അല്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഈവൻ ഇഫ് ഏത് സിംഗിൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം പോലും നമ്മൾ വിദേശ ഉൽപ്പന്നം നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. Okay, Pepsi, Coca-Cola, they are available in the market. They are international product, but they are produced. Actually, they are international product, but their plant is situated in India. Okay, there are a lot of electronic products, Sony, etc. They are Hyundai. They are foreign companies, but they are producing products and marketing in our country. Similarly, our products are available in Tata product. Tata is an Indian company. This product is available in the foreign countries. Okay. Even if vegetables etc. It is exported to our country from our country to another country, to foreign countries. In Gulf countries is also available in our product. Our products is available in Gulf countries also. But globalization, it is integrate the market. The second one, globalization, market to globalization and production global. The largest of the impact of globalization on business can be placed into two broad categories. Market globalization, market simple market ആയി മാറി, സിംഗിൾ മാർക്കറ്റ്. പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ഏത് പ്രോഡക്റ്റും എപ്പോഴും എവിടെയും അവൈലബിൾ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. തേർഡ് വൺ, സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വം. ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ടു അതായത് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഇൻവോൾവ്സ് ഫോക്കസ് ഓൺ എഫേർട്സ് ഓൺ അട്രാക്ടിങ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹു വാണ്ട് ടു മേക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് വിത്ത് ദെയർ പർച്ചേസ്. ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴും അവർ അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെനി കമ്പനീസ് ആർ അഡോപ്റ്റിംഗ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആസ് എ മീൻസ് ടു ഹെൽപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സർവീസസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് സൊസൈറ്റി. ടാറ്റയൊക്കെ നമുക്കറിയാം കോവിഡിന് ആശുപത്രി കാസർഗോഡ് ഉണ്ടാക്കി, അല്ലേ. നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പുതിയ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിർബന്ധമാണ്, അല്ലേ. സോഷ്യൽ നിർബന്ധമായി 2% ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ്, 10 കോടിയിൽ കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി 2% ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളത് ഒരു കമ്പനി ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വം പബ്ലിക് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ന്യൂ മാർക്കറ്റിംഗ് റിയാലിറ്റി. Initial investment may be involved in split portions of profit and donate to those in need. അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന് ഒരു ഭാഗം അവർ ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊമോട്ട്സ് എ പോസിറ്റീവ് കമ്പനി ഇമേജ്. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇമേജ് കൂട്ടുന്നു, അവൻ്റെ ബ്രാൻഡ്. ഇപ്പോൾ ടാറ്റയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല ഇമേജാണ്, വിച്ച് ക്യാൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇമ്പാക്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഫേവറബിളി. ദാറ്റ്സ് ടു ബി സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നോടൊപ്പം ന്യൂ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഒന്ന് ടെക്നോളജി, 2 ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിസ്കസ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡീറെഗുലേഷൻ. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഡീറെഗുലേഷൻ? Deregulation. Many countries have deregulated industries to create greater competition and growth opportunities. What do you mean by deregulation? Deregulation എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Deregulation means it is liberalization, simply liberalization. അതായത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കമ്പനികളുടെ തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ,
എടുത്തു മാറ്റി ഗവൺമെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കുന്നു, ലൈസൻസ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ഫ്രീ. മെനി കൺട്രീസ് ഹാവ് ഡീറെഗുലേറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. കമ്പനികൾ മത്സരിക്കട്ടെ, നല്ല പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ, നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടട്ടെ. ദാറ്റ്സ് ടു ബി ഡീറെഗുലേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ലിബറലൈസേഷൻ. ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ്. ഡീറെഗുലേഷനോട് നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു. From 1990 onwards, India adopts liberalization and deregulation measures. 1990 ഗവൺമെന്റ്, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത പോളിസി LPG, liberalization, privatization, globalization. Globalization already discussed. Deregulation, that's liberalization. Next one, liberalization പറഞ്ഞത് LPG. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലിബറലൈസേഷൻ അതുള്ളത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റുക, ലൈസൻസിങ് ഉദാരമാക്കുക, ദാറ്റ്സ് ലിബറലൈസേഷൻ. പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ച് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ്സ് എ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ. ഗവൺമെന്റ് ബിസിനസ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക, ദാറ്റ്സ് എ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ. സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യം, ദാറ്റ്സ് എ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ. Globalization means free entry and exist. That means free movement of goods from one country to another. There is no barrier. അല്ലേ, നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പന നടത്താം, ഇന്ത്യയിലെ ഉൽപ്പന്നം മറ്റു രാജ്യത്തെ വിൽപ്പന. ദാറ്റ്സ് ടു ബി ലിബറലൈസേഷൻ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, മെനി കൺട്രീസ് ഹാവ് കൺവേർട്ട് ദെയർ പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസസ് ഇൻ ടു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ്. റെയിൽവേ നമ്മളിവിടെ, ബാങ്കുകൾ, നാഷണലിസ്റ്റ് ബാങ്കുകൾ, LIC കമ്പനികൾ, ഇതെല്ലാം പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഈവൻ നമ്മൾ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണലിസം ഇൻ ദെയർ ഓപ്പറേഷൻ. ഓരോ കമ്പനികൾ കോമ്പറ്റീഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ച് അവർ അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ പ്രൊഫഷണലൈസേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ഗവൺമെന്റ് അഡോപ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ടു പ്രൈവറ്റൈസ് ദ പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസ്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഗവൺമെന്റ് വരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നു, ഗവൺമെന്റ് കിട്ടുന്നു. പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് ഈ ഫീൽഡിൽ വരുന്നു, കൂടുതൽ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നു, ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് കിട്ടുന്നു, ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് മേഖലകളിലേക്ക് മാറുന്നു, ബിസിനസ് മേഖല സർവീസിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡിഫൻസ് പോലുള്ള മേഖലകൾ, തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകൾ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഗുണമുണ്ട്, ദോഷമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹൈറ്റൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഇപ്പം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗിൽ എന്താ, പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് സോപ്പോ ടൂത്ത് പേസ്റ്റോ വാട്ട് എവർ മേ ബി, ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ 1 or 2 quantities, 1 or 2 numbers, അല്ലേ? 10, 15, 20, 30, 50 എണ്ണം ഒന്ന് സോപ്പുകളോ ടൂത്ത് പേസ്റ്റോ, ആൾക്കാർ പല്ല് തേക്കാനായിട്ടോ 1 or 2 തരത്തിലുള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ. ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഇൻറ്റൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ എമംഗ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫോറിൻ ബ്രാൻഡ്സ്. ഇറ്റ് റൈസസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷ്രിങ്ക് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ കാരണം കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ ലാഭത്തോടു കൂടി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടാക്കി കോമ്പറ്റീഷൻ. ഇവിടെ കസ്റ്റമർ ഇസ് ദ കിങ്, കസ്റ്റമർ ആണ് കിങ്. Next one, industry convergence. What do you mean by industry convergence? When 2 or more industries join hands, it is known as industry convergence. This gives an impact on existing realities and features too. നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് ഒരേപോലുള്ള ഒന്നോ അതിലധികമോ കമ്പനി നമുക്കറിയാം. ഹീറോ ഹോണ്ട, അല്ലെ, ഹീറോ ഹോണ്ട, മാരുതി സുസുക്കി, ഒരേപോലെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ മെർജ് ചെയ്യുന്നു, അവർ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നു. അതനുസരിച്ച് ബെറ്റർ ഉൽപ്പന്നം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് വിപണി പിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇൻഡസ്ട്രി കൺവർജൻസ്, ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ്, ന്യൂ മാർക്കറ്റിംഗ് റിയാലിറ്റി. റീറ്റെയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് റീറ്റെയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ? സ്റ്റോർ ബേസ്ഡ് റീറ്റെയിൽ ഫേസ്. നമുക്കറിയാം, ചെറിയ കടകൾ ഇപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബിഗ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അതായത് ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ഈബേ, അല്ലേ, മിന്ത്ര, അല്ലേ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വെച്ചില്ല. ആമസോണൊന്നും ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, സ്നാപ്ഡീലൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ ദേ ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ആസ് എ ഇന്റർമീഡിയറി, അല്ലെ, ഉൽപാദകരുടെ ഈ കൺസ്യൂമർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രത്യേകം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദീസ്, ഇതിന് എതിരായിട്ട് റീറ്റെയിലേഴ്സ് അവർ തന്നെ കൂടുതൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസും അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനായിട്ട് അവർ തന്നെ അവരുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു, അവരുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകൾ കൊണ്ടുവന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്റ്റോറിനോടൊപ്പം മറ്റ് അലൈഡ് ബിസിനസ് ഉള്ള കോഫി ബാർ, എന്റർടൈൻമെന്റ് ഹബ്ബുകൾ, അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ
വലിയ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ, അവിടെ തിയേറ്റർ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫുഡ് കോർട്ട്, ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. കാരണം ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നിലനിർത്തണം. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്. ഡിസ്ഇന്റർമീഡിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇന്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട്. അമേസിംഗ് സക്സസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പേഴ്സ്, ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, മിന്ത്ര, സ്നാപ്ഡീൽ, ഈബേ, ഒരുപാട് ദേ ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ ഇന്റർമീഡിയറീസ് അല്ലേ? അവരുടെ ഇന്റർമീഡിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് അല്ലേ? ദേ ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ ഇന്റർമീഡിയറി അല്ലെ? ദേ ക്രിയേറ്റ് ഡിസ്ഇന്റർമീഡിയേഷൻ ഇൻ ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബൈ ഇന്റർവീനിങ് ദ ട്രഡീഷണൽ മോഡ് അല്ലെ? ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സെയിലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവർ ഇടനിലക്കാരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഡിസ്ഇന്റർമീഡിയേഷൻ ഹെൽപ്സ് ദ പോപ്പുലാരിറ്റി ഓഫ് ബ്രാൻഡ്സ് ആൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സിന്റെ ബ്രാൻഡുകളെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും അത് റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് റിയാലിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമുക്ക് ടാക്സികൾ, യൂബർ പോലെയുള്ള പോലെയുള്ള ടാക്സികൾ, അവരൊന്നും ഒരു ടാക്സി പോലും ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ അവർ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ 100 കണക്കിന് വണ്ടികൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ? അതുപോലെ ആമസോൺ ഇതൊന്നും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ബട്ട് ദേ ആർ ആക്ടിങ് ആസ് ഇന്റർമീഡിയറി. Okay, this is disintermediation. Next, consumer buying power. Due to the development of online and internet platform, the consumers' buying power has been increased. ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ബൈയിങ് പവർ നമുക്കറിയാം, ഇൻകം വർദ്ധിച്ചു, അവരുടെ ബൈയിങ് പവർ വർദ്ധിച്ചു. ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ്. 24/7 ഡേയ്സ് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് വാങ്ങാം. മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം. പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വില പരിശോധിക്കാം, ക്വാളിറ്റി പരിശോധിക്കാം, റിവ്യൂസ് പരിശോധിക്കാം. ദിസ് കൺസ്യൂമർ ബൈയിങ് പവർ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ്. കൺസ്യൂമർ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ? കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒരുപാട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സിനിമയുടെ റിവ്യൂ അറിയാൻ പറ്റും. ഓൺലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ അറിയണമെങ്കിലോ, ഒരു ടോപ്പിക് കണ്ടെത്തണമെങ്കിലോ, എൻസൈക്ലോപീഡിയ അറിയണമെങ്കിലോ, റിവ്യൂ ഓഫ് ഒരു ബുക്കിന്റെ റിവ്യൂ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി, ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ, ഒരു മൂവിയുടെ റിവ്യൂ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് എ കൺസ്യൂമർ ബെനിഫിറ്റ്സ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ ന്യൂ മാർക്കറ്റിംഗ് റിയാലിറ്റി. Okay, the new market reality is affected in the modern days. It is affected by information technology, globalization, consumer information, disintermediation, convergence, etc. Okay, these are the new marketing reality. Okay, thank you for your kind watching. Thank you all. Thank you very much. Okay.